أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عليهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وانطلقوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تحذرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشكر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'funa ma yuqadi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla syai'in aqdaitana Allahumma ij'alna wa ihwanfikana fika wa amanika wa biwawika wa yawbika min kulli syaitan mumawud wa jabarin anid wa ji'ainin wa jifakin wa min syawri kulli syai'in naqala kulli syai'in qadir
اللهم جملنا بالعافية وسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بآفية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الحوادث ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bani ya Musawwi ya Kafar ya Qahar ya Wahab ya Wajah ya Fatah Alim ya Qabid ya Basid ya Khafid ya Rafa ya Mu'izz ya Mu'zir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Qadir ya Habib ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya
ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا منيب يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا قدير يا غنير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا جهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا طواف يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مرشد يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا دار يا نبي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وليس يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله. Sambutan, oke, kita dengarkan sambutan Ibu Kepala. Habis itu nanti kita akan sama-sama dengarkan tausiah atau ceramah agama dalam rangka menyambut, bukan menyambut, ini sudah di bulan Muharram. Kepada Ibu dipersilakan. Satu. Jadi Bu. Berdiri Bu. Jelas, baik jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Guru Min 9 Tabalung yang kami hormati, beserta staf, Bapak penceramah yang datang dari Horgading yang kami hormati, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 atau bertepatan hidup 7 Muharram 1444 Hijriah, kita kembali bisa berkumpul di lapangan atau di halaman Min 9 Tabalong ini
dalam rangka bersama-sama melaksanakan kegiatan mingguan kita. Serta salawat dan salam kita haturkan sembah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali hari ini tadi kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan mingguan kita, membaca Yasin, membaca salawat kamilah, dan juga membaca Asmaul Husna. Semoga kita yang membacanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta keluarga kita juga yang yang sudah meninggal dunia mendapatkan rahmat di alam kubur. Dan juga semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang saleh dan salihah, yang membanggakan orang tua. Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru Min 9 Tabalong yang sudah membuat acara seperti hari ini, yaitu dalam rangka bersama-sama memeriahkan atau menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya Allah. Dengan adanya hijrah itu pindah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penceramah yang datang dari Hurgading, yang juga nanti mengisi acara kita pada hari ini, yaitu siraman rohani. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa mendengarkan intisari dari apa yang beliau sampaikan. Kiranya tidak panjang lebar karena kegiatan kita di lapangan harinya sudah panas. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Arif. Mohon didengarkan dan jangan ada yang berbicara lah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ada apa lah, panas sedikit, ini sehat masih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita banggakan dan selalu kita doakan
ialah para dewan guru, seluruh dewan guru yang selalu mendidik kita semua, yang selalu mendidik anak-anak kita semua. Dan marilah kita doakan guru-guru kita semua, semoga mereka dipanjangkan umur oleh Allah, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, dan semoga mereka diberikan keselamatan dan mudah-mudahan dalam selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kami sayangi dan kami cintai seluruh anak-anak men 9 Tabalung, dan kami pun selalu mendoakan mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh orang tua kalian dan dibanggakan oleh guru-guru kalian. Dan mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, karena pada hari ini kita memperingati tahun baru Hijriyah. Sebagaimana kita ketahui, tahun baru Hijriyah ini adalah tahun barunya orang-orang Islam. Berapakah jumlah, kalau kita mau mengetahui jumlah bulan-bulan dalam kalender Islam, ada berapa bulan? Ada 12. Diawali dari apa? Muharram, setelahnya Safar, setelahnya lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah. Artinya kalian bukan cuma hanya mengetahui tentang bulan-bulan Masehi, tetapi kalian juga mengetahui tentang bulan-bulan dalam kalender Islam kita. Nah, dahulu sejarahnya Hijriyah ini di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah lahir, ketika Rasulullah menjadi seorang Rasul, dan sampai beliau wafat belum ada lagi yang namanya tahun Hijriyah. Dahulunya tidak ada namanya tahun Hijriyah ini. Tahun Hijriyah ini dimulai dari Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, maka disebut tahun apa? Tahun gajah, belum dikatakan 1 Hijriyah. Kenapa? Karena di masa Rasulullah lahir belum lagi ada kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ini ada hanya diawali di masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Itu pun terjadi dari usulan salah seorang gubernur Irak sana yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau merasa perlu mencatatkan sesuatu tidak cukup hanya dengan bulan, akan tetapi perlu dengan tahun. Maka waktu itu diadakanlah oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab rapat untuk mengadakan tahun. Dan waktu itu yang hadir di antaranya rapat adalah sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Di antaranya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan di antaranya lagi ada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Di antara sahabat-sahabat yang lain ini lalu ingin mengadakan tahun. Lalu mulai mana menghitung tahunnya? Ada yang mengatakan, memberikan saran, tahun itu mulai Rasulullah lahir.
Ada juga yang memberikan saran tahun Islam itu dimulai dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ketika berusia berapa? 40 tahun. Ada juga yang memberikan masukan kepada Sayyidina Umar, kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab, kalender Islam itu diawali dengan hijrahnya Rasulullah, dan itu yang dipilih oleh Khalifah dan disepakati oleh sahabat-sahabat lainnya. Kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya baginda Rasul. Kenapa dimulai dari tahun hijrahnya baginda Rasul? Karena mulai hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, maka Islam semakin maju, Islam semakin tersebar. Artinya harapannya juga ketika kita memulai kalender Hijriyah ini, harapan kita mudah-mudahan kita lebih maju, lebih baik dan lebih bagus daripada tahun yang kemarin. Nah, harapan kita juga ketika kita memasuki kalender Hijriyah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itulah asal usulnya kalender Hijriyah itu dibuat di dalam agama Islam. Ternyata dimulai daripada sahabat Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi pencatatan kalender itu dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kenapa di dalam Islam awal-awal bulan di tahun Hijriyah ini Muharram, padahal bulan-bulan di dalam Islam itu ada 12. Kenapa jadi Muharram yang diawali? Nah, para ulama mengatakan dikala itu para sahabat-sahabat pun juga berbeda pendapat tentang meletakkan siapakah bulan yang pertama di dalam hitungan Hijriyah. Ada yang ingin memulai dengan bulan Ramadan, ada yang ingin memulai kalender Hijriyah itu dengan bulan Rabiul Awal, ada juga yang ingin memulai bulan kalender Hijriyah itu dengan Muharram, dan itu adalah pilihan daripada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan itu juga yang disepakati. Karena apa? Karena kemuliaan yang ada di bulan Muharram luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Mulai Muharram sampai Dzulhijjah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dihormati. Siapa yang 4 bulan yang dihormati? Ada yang tahu? Apa-apa? Apa? Muharram. Apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya bulan Rajab. Di antara 12 bulan, maka bulan yang sangat dihormati ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Diawali tahun Hijriyah itu dengan bulan Muharram, ini menandakan bahwa tahun Hijriyah dimulai dengan bulan yang mulia. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Artinya ketika di tengah-tengah daripada tahun Hijriyah juga terdapat bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Kemudian diakhiri lagi nanti akhir daripada kalender Hijriyah itu dengan bulan apa? Zulqa'dah dan Zulhijjah, 2 bulan yang sangat dihormati. Makanya kalender Hijriyah dimulai dengan bulan Muharram, karena ini adalah bulan yang sangat mulia
dan diakhiri dengan 2 bulan yang mulia, yakni bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan diantaranya lagi kemuliaan yang ada di bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini mulianya karena di bulan Muharram itu kata para ulama ada hari yang sangat mulia. Kira-kira ada yang tahu apa hari yang mulia di bulan Muharram ini? Hari Asyura atau hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Ternyata hari yang ke-10 di bulan Muharram itu adalah hari yang luar biasa, hari yang mempunyai banyak sejarah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di antaranya kebaikan yang Allah berikan di hari Asyura. Pertama, tahu dengan Nabi Adam. Ada yang tahu dengan Nabi Adam? Yang tahu angkat tangannya. Pernah ketemu sama Nabi Adam? Enggak pernah. Cuma pernah mendengar ceritanya. Nabi Adam itu nabi yang keberapa? Yang pertama. Istri Nabi Adam siapa namanya? Hawa. Nah, Nabi Adam, beliau pernah merasa berbuat salah. Padahal beliau tidak salah, tapi beliau merasa berbuat salah. Akhirnya beliau selalu, karena merasa salah, akhirnya beliau selalu meminta ampun kepada Allah. Dan Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam ini pertama di mana? Tepat pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kalian tahu lagi dengan Nabi Nuh? Tahu. Siapa nama Nabi Nuh? Tidak tahu. Nama Nabi Nuh itu sebenarnya adalah Abdul Ghaffar. Nah, cuma gelarnya yang terkenal adalah Nabi Nuh. Kenapa Abdul Ghaffar ini digelar dengan Nabi Nuh? Nah, ini ceritanya sedikit. Dahulu Nabi Nuh ini yang bernama Abdul Ghaffar ini, beliau itu suatu ketika melihat ada seekor anjing. Tahu anjing? Gimana bunyinya? Nah, anjing. Biasanya anjing itu matanya berapa? 2. Ketika itu Nabi Nuh ini melihat anjing matanya ada 4. Berarti anjing ini aneh, beda dengan yang lain. Akhirnya Nabi Nuh ini berkata di dalam hati, ini anjing kada bagus lalu, kada baiknya anjing ini matanya 4. Kayak kita umpamanya biasanya mata berapa? 2, timbul 4, di belakang ada pulang mata. Umpamanya, maka kita akan merasa aneh. Akhirnya Nabi Nuh ini mengatakan bahwa anjing ini kada baik, kada bagus lalu anjing ini. Ternyata anjing ini bisa berbicara. Maka anjing ini bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau itu mencela, mengatakan tidak baik ini kepada diriku atau kepada orang yang menciptakan aku? Kalau engkau Nuh menjelekkan diriku, maka wahai Nabi Nuh, aku tidak pernah ingin seperti ini. Siapa ada yang mau matanya 4? Ada. Padahal nyaman 4 tuh, 2 di muka, 2 di belakang, kada salam hadap ke belakang lagi melihat sudah. Ada yang hendak. Wah, ada. Nah, apa yang kita ambil dari cerita Nabi Nuh? Setiap kita melihat kekurangan orang lain, jangan kita mengejeknya, jangan kita menyambatnya. Karena apakah orang itu pernah hendak kada baik seperti itu? Umpamanya ada di antara kawan-kawan kita talinganya 3. Biasanya kan talingnya berapa? 2, kanan kiri. Ini ada umpamanya talinganya di dahi sini pulang. Umpamanya, kamu ini aneh, talingamu 3. Maka jangan kita mengejeknya. Kenapa? Apakah ia pernah memesan dengan Allah ingin punya telinga 3? Tidak. Tapi itu pemberian dari siapa?
Allah. Nah, artinya bila kita menemukan teman kita yang mempunyai kekurangan, jangan kita mengejeknya, karena bukan dia yang menghendaki seperti itu, tapi Allah. Apalagi kalau kita melihat orang tuha, sidin mana tuha, bungkuk ada sidinnya, mata ada melihat, gigi gak ada lagi kilem sidin, berjalan tamarata undur sidinnya, jer kita nyambati tungingin tuh ada behiknya ya, mana baju buruk, mana orangnya bungkuk, matanya kada melihat. Napa lagi bepandir kada sempurna. Apakah ini itu pernah hendak seperti itu? Tidak, tapi itu adalah kehendak dari Allah. Nah, jadi itu Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh itu selalu meratap. Nuh itu meratapi, menyesali perbuatannya. Maka digelarlah Abdul Ghaffar tadi dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini pernah mendengar cerita Nabi Nuh. Apa yang paling terbesar cerita Nabi Nuh itu tentang apa? Tentang banjir besar, topan, banjir besar. Ketika itu tidak ada yang bisa selamat melainkan orang-orang yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Ketika banjir besar itu, Nabi Nuh beserta kaumnya berada di dalam kapal. Seberapa lamanya? Berapa lamanya? Ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan lamanya mereka selama 150 hari. Berarti berapa bulan? 5 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Selama itu mereka terombang-ambing di lautan yang tak ada kelihatan batasnya. Tetapi tepat pada hari Asyura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, maka kapal tadi, air yang penuh, air yang banjir tadi kering, dan kapal Nabi Nuh pun mendarat jadinya. Selamat pada hari itu. Dan juga pada hari itu di dalam kapal Nabi Nuh itu makanan hanya tersisa sedikit-sedikit aja lagi. Sedikit-sedikit, ada nang seikitannya lagi, ada nang beresnya sedikit, ada sedikit. Akhirnya dikumpulkan oleh Nabi Nuh dan dimasaki oleh Nabi Nuh. Makanya ada istilah ketika hari Asyura orang mau olah bubur Asyura, itu mengambil cerita daripada Nabi Nuh. Karena di hari itu diselamatkan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh mengumpulkan makanan-makanan yang tersisa, dimasaki lalu kayak bubur jadinya. Nah, itulah asal usulnya orang mengolah bubur. Cuman yang paling terbaik di hari Asyura itu, amaliyah yang paling terbaik dan hadisnya sahih adalah mempuasakan. Puasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura itu diantara fadilahnya Allah menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Dan juga hadis yang sahih di hari Asyura itu yang terbaik juga adalah berluas-luas terhadap keluarga, benyaman-nyaman lawan keluarga di hari Asyura. Biasanya umpamanya di hari-hari biasa makannya cuma lauk iwak napa? Iwak karing. Tahu lah iwak karing. Nah, umpamanya nang bagusnya di hari Asyura nyamani pada nginto. Karena ini hadisnya sahih. Bahkan hadis ini kata Imam Ibnu Uyainah, kami sudah menguji tentang kelebihan berluas-luas ini. Karena ujar Rasulullah, orang yang berluas-luas di hari Asyura Allah akan meluaskan rizkinya setahunan. Dan kata Imam Ibnu Uyainah, aku sudah mencoba hadis Rasulullah ini kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Dan aku pun mendapatkan fadilat yang dijanjikan Rasulullah itu. Artinya ketika aku berluas-luas benyaman-nyaman di hari Asyura lawan keluarga, dasar bujur Allah nyamanakan rizkiku dalam satahunan. Nah, itu diantaranya yang bagus di hari Asyura. Di antaranya lagi yang bagus di hari Asyura itu adalah
menyantuni anak yatim. Bagus di hari Asyura itu, menyantuni yatim dan bersedekah. Bersedekah di hari Asyura itu sangat baik juga. Bahkan itu terjadi, diceritakan dahulu dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah itu diceritakan di hari Asyura itu ada seseorang yang sangat miskin. Waktu itu ingin meminta-minta dengan seorang yang muslim, dan ia mengatakan akhirnya ada hari ini hari Asyura, hari nang baik, hari nang Allah Subhanahu wa taala banyak menyelamatkan para nabi-nabi. Nah, beri ulun sekian-sekian. Akhirnya apa kata seorang nang muslim nang dipintai ini? Kainah sampai zuhur. Sampai waktu zuhur didatangi oleh si miskin lagi, kainah sampai asar pulang. Ditunda terus, bahkan tidak jadi memberikan kepada orang miskin tadi. Kada jadi memberi lawan orang nang miskin tadi. Limbah itu seorang miskin ini tadi kada hendak lagi meminta lawan si muslim nang itu. Bahkan meminta dengan orang nang Yahudi, dengan orang nang bukan beragama muslim, dan mengatakan tentang fadilat hari Asyura. Wahai seorang Yahudi, ulun hendak minta lawan pian karena ulun sangat membutuhkan, dan hari ini hari Asyura, hari nang baik, hari nang menyelamatkan Allah lawan Nabi Musa, hari nang Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, hari nang Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Hari ini hari nang sangat baik, ulun hendak ini ada keperluan, ulun berhajat, ulun dengan keluarga ulun sangat berhajat dengan makanan nang ini. Akhirnya apa? Diberikan oleh orang Yahudi tadi berkali-kali lipat dari yang dipintanya, karena menceritakan tentang kebaikan hari Asyura itu. Nah, ketika di malam harinya, singkat cerita, di malam harinya, maka dua orang, yang pertama yang muslim nang kada jadi memberi tadi lawan orang nang Yahudi nang memberi tadi, kedua-duanya bermimpi. Pertama orang muslim nang kada memberi tadi bermimpi melihat seakan-akan kiamat ini terjadi, dan ia melihat sebuah istana yang sangat luar biasa. Dan seorang muslim nang bermimpi ini tadi, nang kada jadi memberi tadi, nang siang tadi kada jadi memberi, bertanya, untuk siapakah wahai Allah Subhanahu wa taala istana yang indah itu? Maka Allah menjawab melalui malaikatnya, istana itu sebenarnya dahulunya milik engkau, istana itu milikmu dahulunya, akan tetapi sekarang istana itu adalah milik orang Yahudi. Nah, akhirnya terbangunlah seseorang muslim tadi nang kada memberi siang tadi. Subuh harinya seseorang muslim nang kada memberi tadi mendatangi lawan Yahudi dan bertanya kepada Yahudi, tolong berikan kepadaku istana yang engkau telah bersedekah kepada seorang nang miskin semalam, dan sekarang aku mengganti sedekahmu itu dengan berkali-kali lipat juga. Umpamanya dahulu siang semalam engkau memberikan kepada orang miskin 1 juta, sekarang aku memberikan kepadamu 10 juta. Akan tetapi sedekah yang engkau berikan kepada seorang miskin kemarin, berikan pahalanya kepadaku. Maka seorang Yahudi tadi menjawab, tidak, aku tidak memberikan sedekah yang sudah diterima itu. Nah, ada hakun aku, ujar Yahudi. Rupanya orang Yahudi ini bermimpi juga di malam itu mendapatkan istana yang luar biasa dengan sebab bersedekah di hari Asyura. Maka seorang muslim ini mengatakan, bagaimana engkau dapat istana itu sedangkan engkau tidak beragama Islam? Nah, ternyata tidak lama setelah seseorang muslim tadi berkata seperti itu, seorang Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, dan tidak lama juga seorang Yahudi tadi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Wafatlah seorang Yahudi tadi dan menjadi ahli surganya ya. Karena apa? Karena bersedekah di hari Asyura. Jadi kemuliaan bulan Muharram itu salah satunya terdapat di hari Asyuranya. Karena di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kebaikan-kebaikan baik kepada para nabi-nabi dan kepada yang lainnya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun di hari Asyura. Nabi Idris dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di hari Asyura itu. Nah, makanya di antara amal terbaik di hari Asyura, puasa, berluas-luas, bernyaman-nyaman dengan keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim dan silaturahim. Itu diantara yang bagus diamalkan di hari Asyura. Jadi kita simpulkan, awal-awal tahun Hijriyah ini dimulai dari Khalifah Sayyidina Umar, dan awal-awal kalender Hijriyah ini dimulai dari bulan Muharram. Kenapa diawali dari bulan Muharram? Karena bulan Muharram sangat banyak mempunyai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan memasukinya kita tahun baru 1444 Hijriyah ini, Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang lebih cerdas. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala para anak-anak yang selalu yang dilebihkan Allah taala dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan baginda Rasul dan membanggakan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ala ma nawahu masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfuran wa marhuman wa mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi awliyaik wa bijahi salihina ij'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ulama'il amilin wa la taj'alna minal ulama'il ghafirin waj'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallah. Habis ini kita akan tetap duduk, tetap di posisi, kita akan makan bersama. Ada bawa bekal kalau? Ada di bawah di sini kah? Silakan ambil bekalnya, nanti kita posisinya duduknya saling berhadapan. Ambil bekalnya, bawa ke sini, makannya makan bersama. Siap,